ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਨੇਮ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਲੇਬਰ, ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਓਵਰਹੈਡ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੌਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਲੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋਸਿਸ ਇਨ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਰ ਡਿਊ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਜੀ? ਵੇਸਟੇਜ, कि मेरा कुछ मटीरियल है जो वेस्ट हो गया, कुछ मटीरियल है मेरा स्क्रैप के चला गया, कुछ है जो मेरा डिफेक्टिव हो गया। डिफेक्टिव का मतलब की है जो मेरे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के नाल सैट नहीं बैठा, मैं उन्होंने डिफेक्टिव डिक्लेयर करता तो उन्होंने मैं डिफेक्टिव मटीरियल के पा दूँगी। पर हुण ये कॉस्ट तो मैनू अक्कर होई है ना, इन्हां सब मटीरियल्स की कॉस्ट तो अक्कर होई है। उस कॉस्ट मैं किहदे विच इंकलूड करूँगी? नॉर्मल लॉस दे विच या एबनॉर्मल लॉस दे विच। उन्होंने इन्हां लॉसिस नूं दो कैटेगरी दे विच डिफाइन किया, नॉर्मल लॉस ते एबनॉर्मल लॉस। और इन्हां दे अपने अपने अकॉर्डिंग टू द लॉस कैटेगरी इन्हां दे अपने अपने ट्रीटमेंट ने कॉस्ट अकाउंटिंग दे विच, जो आपां पढ़ांगे। ते तुहानूं मैं रिक्वेस्ट करूँगी तुसीं वीडियो नूं पॉज करके ये सारे नोट्स दे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नूं अपने नोट्स दे विच लिख लो ताकि तुहानूं याद रहे कि किहदा ट्रीटमेंट किद्दां करना है। सो स्टार्ट करते हैं आप नॉर्मल लॉस के केस के नाल। नॉर्मल लॉस के विच मैं तुहानूं कीवर्ड्स दूँगी। कीवर्ड्स तुसीं अपने माइंड दे विच रखने हैं जितों डायरैक्ट थियोरी का क्वेश्चन बन के आ सकता है। सब तो पहला है नॉर्मल लॉस रेफर्स टू द अनअवॉइडेबल एंड इनहेरेंट लॉस ऑफ मटीरियल दैट अकर ड्यूरिंग टू द प्रोडक्शन प्रोसैस। कहते कि नॉर्मल लॉस किहड़ा लॉस है, इहदा पहला कीवर्ड ध्यान दे विच रखना अनअवॉइडेबल, जिन्हों असीं प्रोडक्शन प्रोसैस दे विच अवॉइड नहीं कर सकते। ये प्रोडक्शन प्रोसैस दे नाल जुड़िया होया है, इनू आप अवॉइड करने की कोशिश करिए तो भी अवॉइड नहीं कर पावांगे। तो ये किहड़ा लॉस है? अनअवॉइडेबल लॉस है। जो इनहेरेंट है, इनहेरेंट का मतलब है प्रोडक्शन प्रोसैस दे नाल जुड़िया होया। प्रोडक्शन प्रोसैस जो जो हुंदा जाऊगा उदों उदों ही नॉर्मल लॉस जिहड़ा मेरा अक्कर हुंदा जाऊगा। तो ये रीजनस की ने? सब तो पहला रीजन है इवैपोरेशन। ठीक है, जिदा कोई मेरा लिक्विड वाला कोई मेरा प्रोडक्ट है जिन्हों मैनू हीट अप करके कोई मैं प्रोडक्ट बना रही हाँ, तो वो जो मेरा लिक्विड है वो जो मेरा भाफ बन के उड़ गया, इवैपोरेट हो गया, वो भी मेरा की आ जाऊगा नॉर्मल लॉस के विच आ जाऊगा, क्योंकि उन्होंने आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो प्रोसैस के नाल जुड़िया होया। श्रिंकेज, कोई मैं कपड़ा बना रही हाँ जिन्हों मैनू पानी दे विच डुबो के रखना पेगा। जे मैं कपड़ा 1 मीटर लिया सी उहदे विचों कुछ सेंटीमीटर है जिहड़ा मेरा वो श्रिंक हो गया, वो भी किहदे नाल जुड़िया होया? नॉर्मल लॉस दे नाल जुड़िया होया। ब्रेकेज, कुछ जिहड़ा मैं प्रोडक्शन प्रोसैस कर रही हाँ, कुछ मेरा मटीरियल इदां दा है जो प्रोडक्शन प्रोसैस दे विच आऊगा, वो टुटूगा ही टुटूगा, उन्होंने मैं अवॉइड नहीं कर सकती। तो ये सब 3 रीजनस किहदे नाल जुड़े ने? नॉर्मल लॉस के नाल जुड़े हैं। तो तुहानूं पहला कीवर्ड ये मिल गया कि जिहड़ा मेरा नॉर्मल लॉस है वो अनअवॉइडेबल है, उन्होंने मैं अवॉइड नहीं कर सकती। इस तो पूछ के आ सकता है कि वो वाला लॉस दसो जिहड़ा अनअवॉइडेबल है, तो किहड़ा हो जाऊगा? नॉर्मल लॉस हो जाएगा। दूजा कीवर्ड तुसीं याद ध्यान दे विच रखना है, इट इज़ एक्सपैक्टेड। पहला हो गया कि अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइड है। दूजा हो गया एक्सपैक्टेड है कि जिहड़ा प्रोडक्शन प्रोसैस दे विच इनू एक्सपैक्ट किया ही गया सी कि होगा ही होगा, इनू आपां मतलब कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि एक्सपैक्टेड ही सी, सोचा होया सी कि पहला ही इन्ना % लॉस होगा मेरा नॉर्मल लॉस। तो ये 2 कीवर्ड्स हो गए, अनअवॉइडेबल तो एक्सपैक्टेड, तो इनहेरेंट भी लिखा आ सकता है। ये चीज़ां तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। तो हुण इहदा मेन जिहड़ा मेरा क्वेश्चन बनता है कि जिहड़ी इहदी कॉस्ट है नॉर्मल लॉस की, वो किहदे विच इंकलूड की जाएगी। तो तुसीं ये ध्यान रखना है, ये जी भी कॉस्ट है प्रोडक्शन प्रोसैस का ही पार्ट है। तो जी मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट होएगी वो नॉर्मल लॉस नूं आपां इंकलूड करांगे ही करांगे। प्रोडक्शन कॉस्ट दे विच नॉर्मल लॉस नूं आपां इंकलूड करांगे। होप तुहानूं ये क्लीयर हो गया होगा कि नॉर्मल लॉस है कि इनू आपां किहदे नाल रिलेट करना, किहड़े कीवर्ड्स इहदे विच जरूरी ने। उस तो बाद है साडे कोल ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंटिंग। हुण नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट किद्दां किया जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग दे विच। द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय रिमेनिंग गुड यूनिट्स। देखो जिन्नियां मेरियां यूनिट्स है खराब हो गई, जिन्ना जी गुड्स मेरिया खराब हो गया, ठीक है,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੀ ਗੁੱਡਸ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਈਆਂ ਯੂਨਿਟਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਸਟ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਗੁੱਡਸ ਯੂਨਿਟ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਯੂਨਿਟਸ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਦ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਬਚ ਗਈਆਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋ ਸੈਪਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਪਰੇਟ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਫ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆਰ ਇਸ਼ੂਡ। ਕਹਿੰਦੇ 100 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਮੈਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਡਿਊ ਟੂ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। then the cost of 100 unit is distributed over 95 usable unit। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਟ ਤਾਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪਈ, ਚਾਹੇ 5 ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚੀਆਂ 95, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, A factory produces 500 kg of sugar from sugarcane। गन्ने तो 500 किलो की बना रहे ने, चीनी बना रहे ने। During to the production process ਜਿਹੜਾ 10 kg ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸ ਹੈ ਉਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੜ ਜਾਊਗਾ, ਇਵੈਪੋਰੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 10 kg ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਲੋਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 500 kg, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਇਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10 kg। ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 490 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 500 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 10 kg ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸਟ ਆਫ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ 10,000। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, 10 kg ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਚੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ 490 kg ਯੂਨਿਟਸ ਬਚੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਾਓ ਦ ਕੋਸਟ ਆਫ 500 kg ਇਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਓਵਰ ਦ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ। ਕਿ ਮੇਰੀ 500 ਦੀ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਚੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਹਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। 10,000 ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। 490 ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖੂੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਕੋਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ 20.41 ਰੁਪੀਜ਼, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਹੈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ। ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੀਵਰਡਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਲੋਸ ਕਿਹੜਾ ਲੋਸ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਿਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏ।
ਤੇ ਅਵੋਇਡੇਬਲ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਸਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਬਨੋਰਮਲ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਨ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਸਟ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਈਆਂ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। The cost of abnormal loss is calculated separately। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੋਸਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟ ਲਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਮੇਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਐਂਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਕੋਸਟ ਨਿਕਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋਗੇ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 100 ਰੁਪਏ ਆਇਆ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ, 100 ਰੁਪਏ ਕ੍ਰੈਡਿਟ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਕੋਸਟ ਦੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸਟ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੱਸੋ ਕੋਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 1000 ਗਲਾਸ ਬੋਟਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 1000 ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ 50 ਬੋਟਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁਛ ਮਾਈਨਰ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਛ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 50 ਬੋਟਲਸ ਉੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਵਰ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਵਰਕਰਸ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ, ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਟਲਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸੀਗੀਆਂ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟ ਬੋਟਲਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ, 1000। ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਬੋਟਲਸ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਬੋਟਲਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 1000 ਮਾਈਨਸ 50 ਕਰ ਦੋਗੇ 950। ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ 50000 ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਆਫ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟ ਕੋਸਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 50000, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੋਟਲ ਇਨਪੁਟ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, 1000 ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 50। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਯੂਜ਼ੇਬਲ ਯੂਨਿਟਸ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀਆਂ 950, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 100। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5263, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼।
ਸਿੰਸ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਵੋਇਡੇਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ। P&L ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੂ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਮਾਊਂਟ ਸੇਮ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਅਮਾਊਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕ੍ਰੈਪ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾਰਮਲ ਲਾਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕ੍ਰੈਪ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦ ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਲੈਫਟ ਓਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਸਟ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜਲੀ ਸੋਲਡ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਵੇਚ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਗੇ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਕਲੀਨ ਦ ਸਕਰੀਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਨਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਇਨਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, 1000 2000 3000। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਡੈਬਿਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਆਹ ਡੈਬਿਟ ਹੈ, ਆਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਂਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਸ਼ੋਅ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟੋਟਲ ਓਵਰਹੈਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਫ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 10,000 20,000 30,000, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੂੰਗੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂੰਗੀ ਐਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਆ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਿਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਐਜ਼ ਅਦਰ ਇਨਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੇਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਐਜ਼ ਅ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ 10 kg ਆਫ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਰਥ ₹500। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ 10 kg ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ₹500 ਮਿਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਐਜ਼, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਚਿਆ ਸਮਾਨ, ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਔਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਬਿਟ ₹500 ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੋਗੇ। ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਟੂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੇਲਸ, ਕਿ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੇਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਾ ਦੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਫਥ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੋਇਲੇਜ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੋਇਲੇਜ। ਹੁਣ ਸਪੋਇਲੇਜ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਸਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਇਲੇਜ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ Spoilage refers to the material that are damaged during the production and cannot be repaired or used in process, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਪੋਇਲੇਜ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਪੋਇਲੇਜ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਐਜ਼ ਅ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਇਲੇਜ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫ ਸਪੋਇਲੇਜ ਇਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਬਨੋਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ, ਉਸ ਲੋਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਕਰਕੇ, ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਤਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਪੋਇਲੇਜ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਫ ਸਪੋਇਲੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੋਟਲ ਕੋਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ P&L ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਕਰੀਨ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਖਤਮ ਅਤੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ। ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੈਟ ਡੂ ਨੋਟ ਮੀਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰੀਵਰਕਡ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਇਲੇਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਇਲੇਜ ਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਫ ਡਿਫੈਕਟਸ ਆਰ ਨੋਰਮਲ, ਅਗਰ ਡਿਫੈਕਟਸ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਰੀਵਰਕ ਕੋਸਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਿਡ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਸਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਐਬਨੋਰਮਲ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਦਾ ਕੋਸਟ ਇਜ਼ ਚਾਰਜ ਟੂ ਕੋਸਟਿੰਗ P&L ਅਕਾਊਂਟ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ P&L ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਲੋਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਐਬਨੋਰਮਲ ਲੋਸ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਓਵਰਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MCQs ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫॉर ਲੇਬਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।